ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਓਰੰਟੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲੌਰੀਏ ਇੰਜ ਤੇ ਲੌਰੀਏ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੋਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਰ पंजाब इंजीनियर, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि गवर्नर भी बावलपुर का है, उस एरिए का ना। तस्लीमात, जैसा कि आपके इल्म में है कि सराइकी ज़ुबान अददी एतबार से पाकिस्तान की एक बड़ी ज़ुबान है, साबका मरदमशुमारी के मुताबिक दूसरी बड़ी, जबकि हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक तीसरी बड़ी, जो कि कमोबेश 5 से 7 करोड़ लोगों का ज़रिया इजहार है। ये एक फितरी अमल है कि लोग अपनी मादरी ज़ुबान, लोक रहतल और तहजीब व सकाफ़त से वालहाना मोहब्बत करते हैं। जिस तरह सराइकियों को हक हासिल है कि वह अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करे, इसी तरह ये हक हर ज़ुबान बोलने वालों को हासिल है। मगर कुछ अरसा से, तो गल सुनने वाली है कि मगर कुछ अरसा से ये बात तवातर से देखने में आ रही है कि कुछ पंजाबी ख़वातीन व हज़रात अपनी लोक रहतल से मोहब्बत सराइकी ज़ुबान से नफ़रत की बुनियाद पर कर रहे हैं। ये अमर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जिसका एक सबूत ये है कि नफ़रत का ये तूफ़ान चंद एक शर पसंद अजहान से निकल कर अब सरकारी अदारों का रुख कर चुका है। जहाँ बड़े बड़े उहदों पर बैठे सरकारी अफसरान इन अदारों में सरकारी पैसा खर्च करके इस नफ़रत की फसल की आबियारी कर रहे हैं। एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ, जो मुकम्मल तौर पर बिलवास्ता आपके दफ्तर के ज़ेरे साया आती है। मगर इससे पहले कि कुछ चीज़ों की वजाहत बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ख्वाजा गुलाम फरीद सराइकी ज़ुबान के एक नामवर और जहांदीदा शायर हैं। अगे उन्होंने शायरी के हवाले नाल ये हो, कल से बजरिया सोशल मीडिया ये बात हमारे इल्म में आई है कि पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम पंजाब हाउस लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है, जिसका अनवान महान सूफ़ी पंजाबी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ये जो मुख्तलिफ मुल्कों तो जोड़े लोग आ रहे हैं ये वो लिख के तो बाद अगे लिख देने की इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, जिससे ये खदशा भी पैदा होता है कि पाकिस्तान का आइन और आइनी अदारा अकादमी अदबियात, जो पाकिस्तान जो ख्वाजा गुलाम फरीद अवार्ड सराइकी शोरा को देता है, ये लोग ऐसे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगे जाके जनाब थोड़ा जहा लम्बा हो गया खत, उन्होंने की क्या तशवीह इवेंट में शरीक हो रहे हैं वो तमाम बिलवस्ता आपके मुतहत हैं, जिनके नाम दर्जा झैल हैं, डॉक्टर नबीला रहमान, डॉक्टर कल्याण सिंह और डॉक्टर सादत अली साकब, डॉक्टर सूरा सदफ उदों होनगियां उवें कोई पुराना चुक के लाता है, डॉक्टर इबाद नबील वगैरह वगैरह लिखन तो बाद उन्होंने कहा है कि जनाब इन्हों को पूछा दसिया जाए। थोड़ा जहा खत लंबा हो गया
ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ। ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6-7 ਸਫ਼ੇ ਨੇ ਛਪ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਸਿੰਧੂ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਰਾਤ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 1-1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਖਾਨ ਮਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਉਹ, ਤੇ ਰੌਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਰੌਲੇ ਸਰੈਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਜਤੋਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਦਿਆਨਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਿ ਅਜ਼ਹਰ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਸਰੈਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਿਆ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਿਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਸਰੈਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ 32 ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਨ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਬਾਵਲਪੁਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਇੱਧਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।